Hello everyone, welcome to the fresh videocast episode of Cozy Conversations. And today I'd like to start this episode by giving a very brief introduction to my life, to one of the dreams that I'd always nurtured in my heart. So ever since I was a child, I always wanted to be a strong woman. The identity of a strong woman was very dear to my heart, and I'm not saying that I'm a strong woman already. I'm getting there, I'm taking baby steps, but the identity of a strong woman was very, very close to my heart. And because I always wanted to identify myself or see myself as a strong woman, at various points in life, I found it very difficult to be vulnerable. Maybe it was because of the narratives that I heard around, or the kind of stories that I listened to, or the way with which people used to talk to me. I always felt like if you're strong, you cannot be vulnerable. I always considered strength and vulnerability to be mutually exclusive until the day I joined My Emotions Matter, because once I joined My Emotions Matter, I came across Miss Bhavana Shrestha, who is my supervisor and also the co-founder of My Emotions Matter, and she is one of the strongest women I know. And she does not hesitate to be vulnerable, and that was something that I really learned from her. And that's when I thought that, okay, this would be a very interesting conversation to have about strength and vulnerability and how these two things relate to each other. So for this episode, I'd like to welcome Ms. Bhavana Shrestha to our episode. Hello everybody, and hello Mahima once again. Thank you very much for inviting. It's so good to see you in this platform, because this is one of your passion projects, Nita, and we have seen you in a very different facets at My Emotions Matter, and to see you growing in your own हुन्छ नि आफ्नै एउटा different persona बनाउन चाहिँ I really appreciate it. Thank you. And also whatever you told about me agari. So yeah, thank you very much. Thank you so much, Bhavnadi. So, हजुरले पनि notice गर्नुभएको होला, just 2 days ago I had put an Instagram question regarding what is vulnerability, what does vulnerability mean to people, and that's when I realized that the definition of vulnerability in itself is very subjective. अनि different मान्छेहरूको लागि different definition हुँदो रहेछ कि vulnerability को. So I guess the first question that I'd like to ask you today is, what is vulnerability for you? Okay, but before I would want to know if you want to share केही अलिकति synopsis मान्छेहरूले कसरी भन्नुहुँदो रहेछ, because I had seen that post. I had not answered that because I was going to be here हैन, अरूहरूको अलिकति के कस्तो answer आउँदो रहेछ. I was very interested to know. So vulnerability मा चाहिँ different people had different perspectives, but one common thing that was underlying in almost all of the answers was that vulnerability is the ability to open up yourself to potential hurt. हुन्छ नि, like हर्ट हुन्छ होला म यो सिचुएसनमा थाहा हुँदा हुँदै पनि आफूलाई त्यो ओपन अप गर्न सक्नु, त्यो इमोसनल रिस्क लिन सक्नुले चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ भल्नरेबिलिटी भनेर सोच्दो रहेछ. द्याट वाज वान इन्ट्रेस्टिङ. एक्ज्याक्टली महिमा. सो सब्जेक्टिभ भन्दा पनि मेजोरिटीलाई मैले वा डेफिनेसन वाइज जानु पर्यो भने चाहिँ इट्स रिस्क भनेर भन्छ कि. आई ट्राई टु सर्च थाहा नेपालीमा त्यसको के हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, किनभने जहिले पनि भल्नरेबिलिटी नै भनेर हुन्छ नि त, अनि भल्नरेबिलिटी भनेर युज गरेर हुन्छ. अनि त्यसको नेपालीमा चाहिँ मैले आफूले पनि युज गरेको रहेनछु. अनि के रहेछ भनेर मैले खोज्दाखेरि भल्नरेबल हुनुको चाहिँ कमजोरसँग लिङ्क गर्छ होइन. अनि भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ जोखिम फेरि भन्दो रहेछ क्या, आउँदो रहेछ है अब त्यो ट्रान्सलेटरमा. आई डोन्ट नो अब एक्ज्याक्टली त्यसलाई कसरी लिने, बिकज डेफिनेसन बाट हेर्दाखेरि चाहिँ रिस्क भनेर भनिन्छ होइन. अनसर्टेनिटी, इट मिन्स लाइक लिनिङ टुवर्ड्स अ प्लेस. त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भल्नरेबिलिटी आर देयर, बट इट मिन्स लाइक गोइङ टु अ प्लेस विच इज स्पेसली इमोसनल place हैन, where you know that के भन्छ, you know that there is a risk, you don't want to be there but you have to be there है. एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. जस्तो पास्टमा केही घटना घटेको छ, मेबी इन यो रिलेसनसिप, अनि त्यो रिलेसनसिपमा चाहिँ मेबी केही बिट्रे भएको थियो वा त्यस्तो केही भएको थियो होइन. अनि त्यस पछाडि नयाँ रिलेसनसिपमा अब जानुपर्ने छ, बट देन यु काइन्ड अफ नो कि विदाउट गोइङ टु द्याट अर्लियर पास्टको प्रब्लम्स होइन, पास्टमा के भएको त्यसलाई एड्रेस नगरिकन नयाँ रिलेसनसिपमा जान सक्दैन, बट यु काइन्ड अफ फिल अनकम्फर्टेबल गोइङ ब्याक टु द्याट पास्टको रिलेसनसिपको आफै भित्र नै इन्टरनलाइज गर्न क्या कुरा गर्नको लागि. द्याट कुड बी वान होइन.
अर्को कुड बी फेरि डिफ्रेन्ट अघि एज यु सेड डिफ्रेन्ट पर्सनको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि भल्नरेबिलिटी अल्सो कुड बी चाहिँ के हुनसक्छ भने जस्तो सिम्पल तरिकाले क्या सम पर्सन इज इन अ भेरी डिफिकल्ट स्टेज इन हर लाइफ अर इन हिज लाइफ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मान्छेले आएर क्वेसन के भन्छ तिमीलाई महिमालाई आएर केही भन्यो अरे हेर न महिमा मेरो त लाइफमा यस्तो यस्तो भइरहेको छ vulnerability also means that कहिलेकाहीँ चाहिँ not being able to give support to the other person के मलाई आफूलाई त होइन मैले के भने because you know that you should do something भन्ने चाहिँ थाहा छ होइन तर you are not being able to do anything क्या not knowing how to support the other person that is also being vulnerable or vulnerability भनेको त्यो पनि हुने रहेछ होइन so त्यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ सो इट्स डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट पिपल त्यही भएर पनि हो बट त्यसलाई अझै समराइज गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स समथिङ द्याट यसलाई ओपन अप भनेर भन्नुभन्दा पनि इट्स समथिङ द्याट यु नो इफ यु डु द्याट विल के भन्छ टेक यु टु अ भेरी अनसर्टन राउट बट इट विल अल्सो ओपन अप अ राउट जुन चाहिँ एकदम अनसर्टन हो क्या रिस्कले भरिएको छ बट you also know क्या difference चाहिँ त्यही हुन्छ you also know that you have to be there you have to go there but you don't want to go there यदि choice आयो भने चाहिँ and that is what it is जस्तो लाग्छ है so yeah सो एउटा यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ पर्सन चाहिँ हामी जहिले पनि वी सुड बी रिस्क टेकर्स भनेर प्रमोट गरेर आएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीलाई इमोसनल रिस्क्सहरू लिन गाह्रो भइरहेको हुन्छ लाइक मलाई चाहिँ त्यस्तो कुन सिचुएसनमा हुन्छ भन्दा आई अलवेज फेल्ट लाइक हुन्छ नि आई वान्ट टु कम आउट एज भेरी कन्फिडेन्ट पर्सन इन फ्रन्ट अफ अदर पिपल अनि because I always wanted to come out as a very confident person in front of other people, I feared being vulnerable. Okay? I feared, like, म त vulnerable भइहालेँ भने I'll not come out as confident. त्यस्तो डर चाहिँ मलाई एकदमै हुन्थ्यो होइन सो हजुरसँग पनि कहिले यस्तो एक्सपिरियन्सहरू भएको छ have you ever experienced something like this? Yeah, of course त्यस्तो भएको छ because it's natural जस्तो लाग्छ होइन but before sharing about my experiences I want to share यो confidence अनि vulnerability कसरी related हुनसक्छ भनेर है जस्तो as a human being we चाहिँ crave connection होइन like we are wired for connections भनेर भन्छ like होला सबैसँग connected feel हुँदै हुनुपर्छ भन्ने छैन but there are certain things that we want like people to connect with us है जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल पनि के हुनसक्छ भने यो कनेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले खासमा पढ्दै जाँदाखेरि यो ब्रेन ब्राउन जो हुनुहुन्छ द अथर अफ like several books that is related to vulnerability and also see the different research on connection and being vulnerable for around a decade and the decade long research ma चाहिँ see like when she was researching with people she found out that के सबभन्दा बढी मान्छेको स्टोरी सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि कहाँ चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ नि बेसिकल दुईटा क्याटेगोरिजमा होइन एउटा चाहिँ इट्स लाइक people who feel really worthy for connection and people who feel less worthy of connection जुन चाहिँ हामी good enough भनेर भन्छौँ नि म चाहिँ good enough छु जस्तो मलाई कोही मान्छे मन परिहाल्यो होइन मलाई infatuation भयो I want to like go and say that person that I like him but अब त्यो एउटा पर्सनले चाहिँ एउटा मनले भन्ने हुन्छ नि that there are some people who genuinely like go and tell that person I like you भनेर अर्को मान्छे हुन्छ जो मनमा नै राख्छन् अनि गएर भन्न सक्दैन होइन हो त्यसमा चाहिँ अनि then she tried to research about that and then she found out चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि like worthiness चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि those people felt worthy of feeling loved and being loved रे क्या worthiness म यो कुनै कुराको लागि worthy and then again like dissecting that अनि म worthy कसरी छु त भन्दाखेरि त्यो just having that belief कि I'm worthy के त्यो साँच्चै के भएको हो त भन्दाखेरि now she brings that definition of courage के and it's a very beautiful definition courage को चाहिँ she has given that त्यो dissect गरेर courage भनेको चाहिँ is a Latin word corbuta which means heart ke so being courageous means like having like accepting yourself with a very full heart ke wholehearted bhayera haina now I want to connect that word confidence ke so now like when we see some other person agi timle pani त्यो strong हुनु कुरा गरेको थियो नि confidence भनेर कुरा गरेको थियो त्यो confidence र strong person को कुरा गर्दाखेरि we sometimes forget that we have to be authentic and to authentic हुनको लागि चाहिँ we have to like accept ourselves to have that courage to have that belief ki I'm worthy of this I'm worthy of going and telling that person ki
I am good enough. तर because of various constructions of society and how we have been brought up होइन, because of our experiences हामीलाई के लाग्छ त ओके सो जस्तो हुन्छ नि एउटा एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स त्यो राखेको ओरेको अनि आई एम नट गुड इनफ बिकज त्यो मान्छे इज लाइक टल एन्ड ह्यान्डसम एन्ड मेबी वा यो सोसाइटीमा उसले यसरी चिनिन्छ होइन, इज भेरी रिच अनि म चाहिँ आइ एम नट एज रिच एज हिम or I'm not as beautiful as he desires to have in his girlfriend होला नि त्यस्तो खालको थट आउन सक्छ है. So that could be one. मेरो एक्सपिरियन्समा सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि कन्फिडेन्स एज एन कन्फिडेन्ट तिमीले मलाई एकदमै स्ट्रङ भन्यो होइन, अनि लाइक आई गेट दिस फ्रम लट अफ पिपल द्याट यु आर भेरी स्ट्रङ भनेर, बट आई फिल द्याट अनि आई हेभ वर्कड अ लट यसमा. अनि त्यस पछाडिको मलाई आफैलाई म भल्नरेबल कुन बेला हुन्छु वा कस्तो हुन्छु भन्दाखेरि मलाई प्रोफेसनल भन्दा पनि पर्सनल लाइफमा चाहिँ म अलिकति प्रोन टु यो बिङ भल्नरेबल मेरो अलिकति बेसी छ है. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ इफ आई हेभ टु सेयर लाइक कन्फिडेन्स नहुनेमा चाहिँ अब अनि एज आवर डेफिनेसन पनि एज लाइक यो बिङ अनसर्टेन मेरो लागि सबभन्दा अनसर्टेन्टी भनेको चाहिँ लाइक वेन आई वाज गोइङ टु गेट म्यारिड, it was the time when I was having that confusion के like should I like take that route भने जस्तो के त्यो एउटा रिस्क हुन्छ नि इमोसनल सेफ्टी, बिकज आई ह्याड मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट वाज लाइक आई ह्याड बिन लिभिङ अलोन फर अ भेरी लङ टाइम अनि आई वाज अल्सो नट स्टेइङ विथ माई फ्यामिली मेम्बर्स अनि देन थिङ्किङ अबाउट कि ओहो अब त अनि गिभन हाउ सोसाइटी थिङ्क्स अफ म्यारिड वुमेनको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, अनि म्यारिज हुने बित्तिकै तिम्रो इन्डिपेन्डेन्स हराउँछ भन्ने न्यारेटिभ्स एन्ड अल. अनि त्यसमा चाहिँ लाइक वेन लाइक माई हस्बेन्ड आस्क्ड that we shall we get married भन्दाखेरि चाहिँ it took me a time to like हुन्छ नि to say yes भन्दा पनि त्यो yes भनिसके पछाडि पनि जुन एक्चुअल म्यारिजको लागि मेन्टली प्रिपेयर्ड हुन्छ नि त्यो हुनको लागि चाहिँ इट वाज अ भेरी कस्तो भन्ने इट वाज अ करेजियस राउट एट द एन्ड बिकज आई एम म्यारिड नाउ, बट त्यो होल इयर टु बी मेन्टली प्रिपेयर्ड इट ह्याड टेकन अ टल अन मी भनेर त्यो भन्दा पनि हुन्छ कि आई वाज भेरी डिस्टर्ब. साँच्चैकै गर्ने नगर्ने कसरी गर्ने के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो पर्सनल लाइफको एउटा डिलेमा जस्तो पनि के. सो त्यसरी हेर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यस लाइक आई वाज नट कन्फिडेन्ट भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ. अनि लाइक एन्ड द्याट अफकोर्स लाइक ह्याम्पर्ड, किनभने त्यो आफ्नो पर्सनल लाइफको स्ट्रगल्सहरूले गर्दा तिम्रो प्रोफेसनल लाइफमा पनि त अफेक्ट त हुन्छ नि त. सो एज यु सेड लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ह्याभिङ द्याट त्यो आइडेन्टिटी म स्ट्रङ हो कि होइन वा म हुन्छ नि लाइक यो भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ मैले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा थाहा नहुनु इट्स भेरी नेचुरल. अनि आई थिङ्क एभ्री वान गोज थ्रु इट जस्तो पनि लाग्छ, कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै हुने होला. कनेक्ट गर्नु पर्दा चाहिँ म आफू पनि इन द्याट desire to come out as very confident and as a very strong person. I feel like होइन I should not be vulnerable भनेर मलाई त्यस्तो भइरहेको हुन्छ होइन. अनि there was one point in my life where I realized कि म चाहिँ एउटा एङ्सियस पार्टनर चाहिँ हो कि लाइक रोमान्टिक रिलेसनसिप्सहरूमा म युजली एङ्सियस भइरहेको हुन्छु होइन. सो कस्तो हुन्छ भन्दा इफ सपोजेडली अ गाई द्याट आइएम डेटिङ टेक्स्ट मी आई एम दिस पर्सन विल टेक्स्ट हिम ब्याक इमिडिएटली कि बिकज अफ त्यो एङ्जाइटी होइन. अनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दा बिचमा देयर इज अ लट अफ न्यारेटिभ्स इन द सोसियल मिडिया अबाउट हाउ अ स्ट्रङ वुमेन डजन्ट सेटल फर लेस हुन्छ नि, अ स्ट्रङ वुमेन नोज हर वर्थ एन्ड अल अफ द्याट. अनि आई फेल्ट लाइक ल म त स्ट्रङ वुमेन नै होइन. आई टेक्स्ट men so easily, so quickly, I approach them so fast and so maybe I don't know my worth ki bhanera. That was one time where I found it very मलाई एकदम कन्फिडेन्टै फिल हुन छोडेको पनि थियो कि बिकज आई फेल्ट लाइक हुन्छ नि बिकज आइ एम क्रेभिङ फर मेल अटेन्सन द्याट इज अ विकनेस द्याट आई ह्याभ. अनि त्यस्तो पनि भएको थियो. सो वाट आर योर थट्स अन दिस? त्यसमा चाहिँ अब लाइक सायद अडियन्सहरूको लागि पनि लाइक यु टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट अट्याचमेन्टमा तिमी एङ्सियस अट्याच छौ भनेर भन्यो है. सो यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यु हेभ डायग्नोज द्याट इज लाइक आफ्नो अवेरनेसमा चाहिँ यु हेभ वर्क अन द्याट. बट मलाई अहिले आएर भन्दाखेरि चाहिँ अगेन आई वुड लाइक टु गिभ एक्जाम्पल अफ माई ओन म्यारिज होइन. एन्ड द डिसिजन द्याट आई टुकमा अब त्यो एउटा प्रोसेसमा हो नि त. अनि वान इयरसम्म जुन म आफ्नो इन्टरनल डायलग्सहरू मोनोलग्सहरू होइन त्योमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो हुने रहेछ भने, so I think here is the problem that makes us
फिल हुन्छ नि vulnerabilityसँग एसोसिएटेड वा vulnerable छु भनेर भन्न डराउने कारण चाहिँ बिकज वी अलवेज एसोसिएट यो vulnerability with चाहिँ विकनेस रहेछ क्या विकनेस होइन अनि अफकोर्स अनि यो किन भन्दाखेरि चाहिँ एज हाम्रो डेफिनेसनमै गयो भने पनि इट्स द रिस्क भनेको छ नि त अनि लेट्स सी है त वेन वी टक अबाउट बिकज यु पनि वेन यु इन्ट्रोड्युस लाइक यु टक अबाउट हाउ अन्टरप्रेनरसिप इज लाइक अहिले एकदमै के भन्छ धेरै मान्छेले अन्टरप्रेन्योर्स हुनुपर्छ रिस्क टेकर्स हुनुपर्छ भनेर भन्छ है सो एसोसिएसन इज डिफरेन्ट इन वेन यु थिङ्क अफ अन्टरप्रेन्योर्स दे थिङ्क द्याट अन्टरप्रेन्योर्सले रिस्क लियो भने प्रफिट हुन्छ भनेर क्या है होइन एसोसिएसन हेर है त बट भल्नरेबिलिटी पनि त त्यो रिस्क हो नि त बट त्यो एसोसिएसन हेर त भल्नरेबिलिटी पनि त अनसर्टेनिटीसँग एसोसिएटेड छ नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एसोसिएट के मात्र गरिदिँदो रहेछौँ भने त्यो अनसर्टेनिटी चाहिँ लाइक वाट इफ लाइक दिस म्यारेज इज गोइङ टु फेल what if like मैले अहिले बिहा गरेँ but then my husband turns out to be like that एकदमै difficult person जो चाहिँ सुरुमा अहिले boyfriend हुँदा राम्रो छ then but he becomes a husband then he is not going to हुन्छ नि take care of me like the way he used to take care होइन what if like so मेरो केसमा मेरो हस्बेन्डको फ्यामिली दे वर भेरी नाइस क्या भेरी नाइस बिकज आई न्यू देम इभन बिफोर म्यारेज होइन अनि त्यो इट वाज सो नाइस कि मेरो लागि भल्नरेबिलिटी चाहिँ के भने लाइक वुड दे स्टिल बी द सेम बिकज इट्स भेरी अनसर्टेन नि त अनि किन भन्दा म कहिले काहीँ गइरहेको हुन्छु कहिले काहीँ भित्रको हुन्छु अनि दे वर भेरी नाइस वाट इफ लाइक आई स्टे विथ देम फर 24 hours एन्ड दे टर्न लाइक कम्प्लिटली डिफरेन्ट सो द्याट इज हाउ आई स्टार्टेड अनि मान्छेले पनि त्यसरी नै एसोसिएट गर्छ क्या जस्तो वेन यु से द्याट मेरो पास्ट रिलेसनसिप गर्दा जस्तो वेन यु से यु आर एन्सियस एन्ड यु ओन्ली थिङ्क कि मेरो म एन्सियसले अट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पार्टनरलाई ले मलाई कस्तो क्लिङ्गी भन्न सक्छ होइन वाट इफ लाइक माई पार्टनर सेज कि कति धेरै मेसेज गरेको भनेर भन्न सक्छ होला भन्ने खालको थट हुनसक्छ होइन बट वाट इफ लाइक वी सी द्याट फ्रम द अदर साइड लाइक वाट इफ त अनसर्टेन त हो नि त फ्युचर त वाट इफ लाइक माई हस्बेन्ड टर्न्स आउट बी कम्प्लिटली लाइक एकदम राम्रो कि अझ राम्रो जुन चाहिँ सायद बोयफ्रेन्डमा थिएन त्यो चाहिँ एकदम हस्बेन्ड भइसके पछाडि चाहिँ झन् जोयफुल हुन्छ लाइफ भन्ने कस्तो होला वाट इफ लाइक मैले सायद 10 मिनट अहिले 1 घन्टा 2 घन्टा मात्रै उसको फ्यामिलीसँग बिताइरहेको छु देन वाट इफ लाइक स्टार्ट स्पेन्डिङ 24 hours आई वुड गेट टु नो देम बेटर एन्ड देन त्यस पछाडि अझै धेरै उहाँहरूको माया पाउन सक्छु भन्ने त लाइक टर्निङ द्याट अराउन्ड के सो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट मेक्स अल द डिफरेन्स जस्तो लाग्यो है अनि मलाई त्यो डिसिजनसँग पुग्नको लागि पनि बिकज वेन वी थिङ्क अफ रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी वी अलवेज थिङ्क अफ द नेगेटिभ साइड्स एन्ड वी एसोसिएट विथ द्याट के वी डोन्ट थिङ्क अफ द पोजिटिभ साइड्स है अब जहाँसम्म तिम्रो कुरा छ सोसियल मिडिया एन्ड अलको कुरा चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स आई थिङ्क लाइक वी हेभ टु त्यो एकदम मास अडियन्सलाई फोकस गरे हुन्छ कि अनि द्याट्स वाइ सेल्फ अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि लाइक वाट काइन्ड अफ पर्सन आई एम लाइक वाट काइन्ड अफ पर्सन आई गेट अट्र्याक्टेड टु अनि त्यो अवेरनेस सँगसँगै वाट वी अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज अर्को चाहिँ के भने यो भल्नरेबिलिटी एन्ड करेज एन्ड कन्फिडेन्ससँग रिलेट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ इट्स विलिङनेस जस्तो लाग्छ कि त्यति सबै कुरा हुँदै पनि यस आई नो द्याट आई एम एङ्सियस यस आई नो द्याट लाइक म्यारेज हेज इट्स ओन रिपरकसन्स होला मेरो लाइफको डिसिजन्सहरूमा होइन एम आई विलिङ टु लाइक टेक दिस चान्स एम आई विलिङ किन विलिङनेस नै छैन भने त अब जतिसुकै जे भए पनि केही हुनेवाला छैन होइन तर विलिङनेस छ भने चाहिँ आई थिङ्क आई सुड बी टेकिङ चान्स भन्ने पनि हुनसक्छ बिकज फ्युचर त थाहा छैन होइन त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट लागेको कुरा चाहिँ के हुने भने लाइक स्टिफन कोभेको द लाइक जुन सर्कल अफ कन्सर्न एन्ड सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा आउँछ नि त्यसमा चाहिँ लाइक इभन लाइक इफ इट्स अ रिस्क देन मेरो रिस्क यदि रिस्कै हो भने लाइक कतिवटा कुरा त मेरो आउट अफ कन्ट्रोलमा छ नि त मैले कतिवटा कुरामा इन्फ्लुएन्सै गर्न सक्दिनँ भने कतिवटा कुरा चाहिँ मैले आफूलाई पनि बुझेँ अरूलाई पनि बुझ्ने ट्राई गरेँ भने चाहिँ मेबी मैले त्यो सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सलाई अलिकति एक्सप्यान्ड गर्न सक्छु होला के तर त्यो गर्न ममा विलिङनेस छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ कि इफ आई एम विलिङ इफ ल ठिक छ म्यारेज बचाउने त फेरि मेरो हस्बेन्डको मात्रै काम होइन नि त मेरो पनि काम हो अनि सो इफ त्यसको लागि म कतिको कन्ट्रिब्युट गर्न रेडी छु त एम आई विलिङ to like give contribution from my side त्यस्तै सायद तिम्रोमा पनि हुनसक्छ होला आर यु विलिङ ल भोलि गएर त्यो अट्याचमेन्ट स्टाइलले गर्दा प्रब्लम हुनसक्छ होला बिकज यु अलरेडी अवेर अफ इट त्यो हुनसक्छ भने लाइक आर यु विलिङ टु लाइक सर्ट इट आउट अनि अर्को तिम्रो क्वेसनलाई मैले डाइसेक्ट गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने तिमीले सुरुमा पनि भनिरहेको थियौ
ओके अघि तिमीले स्ट्रङ वुमेनको म बन्न चाहन्छु भनेर भनिरहेको थियौ नि त अनि त्यसमा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ फर यु मेबी अर फर अदर्स पनि जस्तो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वाट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट योर डेफिनेसन अफ स्ट्रङ वुमेन इज क्या बिकज द्याट इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट फ्रम हाउ आई डिफाइन माई के भन्छ मी बिङ अ स्ट्रङ वुमन अर यु बिङ अ स्ट्रङ वुमन सो स्ट्रङ वुमन अल्सो मिन्स लाइक वु टेक केयर्स अफ अर फ्यामिली वु टेक केयर्स अफ अर हुन्छ नि फ्यामिलीको निड्स होला फर सम वान strong woman means like just taking care of herself, keeping herself first, then other people होइन सो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ होला अनि इफ यु आर नट बिङ एबल अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रङ वुमेनको डेफिनेसन प्रोफेसनल लाइफमा डिफ्रेन्ट हुन्छ पर्सनल लाइफमा डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सो माइट बी तिम्रो पर्सनल लाइफमा त्यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होला सो त्यसरी पनि हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है So I think that was a very interesting perspective to look at. मलाई एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ when we usually think of entrepreneurs, we usually glorify them because of their ability to take risks. But when it comes to vulnerability, maybe now it's time to also start accepting vulnerability as a strength. Like when you're being vulnerable, you're definitely taking a risk, and it takes a lot of courage to take such risks. Right. So vulnerability लाई पनि त्यो strength कै हिसाबले associate गर्यो भने maybe people might feel a little comfortable with being vulnerable. अनि given that you were also talking about how you find it is like हजुर पनि अलिकति पर्सनल लाइफतर्फ चाहिँ भलनरेबल हुनुहुन्छ प्रोफेसनल लाइफतर्फ चाहिँ हुनुहुन्न मलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ मैले अवेर भएको छु कि म त्यो कुरामा मलाई प्रोफेसनल लाइफमा भलनरेबल हुन एकदमै डर लाग्छ बिकज आई फिल लाइक समवन माइट युज इट अगेन्स्ट मी के अनि बिकज अफ विच सर्टन सिचुएसन्समा चाहिँ बिकज आइ एम नट बिङ एबल टु बी भलनरेबल इन माई प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्ट लाइक म कहिलेकाहीँ हुन सक्दिनँ जसले गर्दा मलाई गाह्रो पनि भइरहेको चाहिँ हुन्छ कि सो लाइक सपोज अब मैले केही काम बिगारेँ भने पनि बिकज आइ एम सो स्केयर्ड टु टेल द्याट होइन त्यो झन् बिग्रिने डर हुन्छ नि त सो हाउ क्यान वी इम्ब्रेस मोर लाइक हाउ क्यान वी इम्ब्रेस भलनरेबिलिटी इभन इन प्रोफेसनल लाइफ Okay, so when I पहिले चाहिँ let me clear that when I say कि I'm not being like oh vulnerable म चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा छैन भन्दाखेरि चाहिँ what I mean is like I have like worked for many years नि त अनि so त्यो fall हुने अनि त्यसपछि bounce back गर्ने त्यो it feels like it's okay के त्यो मान्छे झर्छ अनि फेरि चढ्छ अनि त्यो यो त भइहाल्छ नि लाइफमा भन्ने जस्तो हुन्छ होइन बट when it comes to personal life के हुन्छ भने अनि अगेन म चाहिँ हरेक कुरा यो सोसाइटीको कन्स्ट्रक्टसँगै हेर्छु है त सायद म नेपालमा नजन्मेर अरूतिर जन्मिया भए सायद यसरी सोचिन्थेँ जस्तो लाग्छ त्यो जसरी म हुर्किएर आएँ अनि जसरी मैले बुझेको छु लाइफलाई जहिले पनि मलाई चाहिँ के भनिएको थियो भने रिलेसनसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर भनिएको थियो होइन लाइक इफ तिम्रो ब्रेकअप भयो भने यु आर एट फल्ट बिङ अ फिमेल अझ होइन लाइक तिमीले केही गर्यो होला स्पेसली झन् तिम्रो म्यारिजमा केही भयो भने यु आर एट फल्ट होइन अनि त्यसमाथि झन् कस्तो हुन्छ भने त्यो इभन लाइक जुन मेरो आफ्नो भलनरेबल साइडको कुरा छ त्यसमा चाहिँ कसरी आउँछ भने लाइक विल आई बी एबल टु ब्यालेन्स भन्ने कुराहरू पनि आउँछ बिकज एज अ पर्सन मेरो लागि चाहिँ प्रोफेसनल लाइफ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ विल आई बी एबल टु डु बिकज जसरी म हुर्किएको थिएँ त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि यु हेभ टु ब्यालेन्स भनेर सिकाए हो नि त मैले वाट इफ लाइक आई विल नट बी एबल टु ब्यालेन्स भन्ने क्वेसनबाट त्यो भएको है बट आई कम्प्लिटली लाइक अन्डरस्ट्यान्ड वेयर यु आर कमिङ फ्रम बिकज अनि हाम्रो यसमा बानी चाहिँ के हुँदो रहेछ भने किन भन्दाखेरि जस्तो इभन लाइक तिम्रो र मेरो इक्जाम्पल मैले दिएँ भने सम डे लाइक तिमीले एउटा कुनै रिपोर्ट प्रिपेयर गर्यो अरे अनि म बसेर हेरेँ अरे होइन अनि त्यस पछाडि मैले तिमीलाई 5वटा जति चाहिँ कस्तो राम्रो महिमा गरेको भनेर मैले भने तिमीलाई 5वटा कम्प्लिमेन्ट्स थिएँ लास्टमा चाहिँ दिस इज लाइक यो चाहिँ तिम्रो रुम फर इम्प्रुभमेन्ट है भनेर मैले तिमीलाई एउटा मात्र कुरा भने पनि द चान्सेस आर द्याट यु विल रिमेम्बर त्यो लास्टको कुरा एन्ड विल फर्गेट कि मैले अगाडि कतिवटा तिमीलाई राम्रो कुरा भनेको थिएँ भनेर क्या द्याट इज हाउ ह्युमन्स आर होइन हामी त्यसरी गर्छौँ नि त एन्ड कस्तो बानी हुँदो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क वी फर्गेट द्याट सबै कुराहरू भनेको it's like that okay like we learn we fail we learn it's in relationships as well okay it's in like it's हाम्रो पर्सनल लाइफ पनि त्यस्तै हो हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ पनि त्यस्तै हो भनेर होइन अनि मात्र चाहिँ के हुने रहेछ भने लाइक यो सबै कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट कम्स डाउन टु मलाई चाहिँ माइन्ड सेटमा हो जस्तो लाग्यो कि म सोचिरहेको थिएँ होइन यो यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट्स बिकज अफ माइन्ड सेट जस्तो लाग्यो कि एउटा भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि कति सिम्पल कुरा हो नि लाइक ग्रोथ माइन्डसेट फिक्स माइन्डसेट भनेर भन्छौँ यदि वी थिङ्क कि
यो कुरामा चाहिँ मेरो इन्टर्नल मैले मेरो कारणले गर्दाखेरि पनि यो भइरहेको छ है. इफ आई एम विलिङ टु टेक द्याट अलिकति लिटल सेयर अफ ब्लेम मा आफैले पनि भने चाहिँ इट विल नट फिल लाइक हुन्छ नि मलाई कसैले एडभान्टेज लिन्छ जस्तो के. when you say like मेरो vulnerability को चाहिँ कसैले एडभान्टेज, that means you are putting that blame on that other person. It was you नि त लाइक मैले दिएको एडभाइस त तिमीले दिदीले मलाई यस्तो यस्तो भन्नुभयो, सो मैले चाहिँ कहाँ के गरेँ, म अब कसरी हेर्न सक्छु भनेर भन्न पनि हेर्न सक्नु नि त तिमी. बट यु टोल्ड कि मैले दिदीलाई भने कि म एडभाइस लिने बेलामा चाहिँ भल्नरेबल छु, तर के भन्छ दिदीले मलाई यो यसरी दिनुभयो. हुनसक्छ लाइक म तिम्रो सुपरभाइजर भएको हिसाबले मेरो पनि भल्नरेबिलिटी चाहिँ एज आई सेड अर्लियर समटाइम्स नट बिङ एबल टु फाइन्ड द राइट वे क्या. बिकज यु नो मैले महिमालाई भन्नुपर्छ यो कुरा, बट यु डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कि कसरी भन्ने भनेर. म पनि त भल्नरेबल भएको हो नि त. सो आई थिङ्क यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड एज लाइक इभन इन प्रोफेसनल सेटिङ कि द्याट अदर पर्सन अन द अदर साइड इज अल्सो लाइक prone to that vulnerability है. So besides giving like saying कि त्यो मान्छेले मेरो एडभान्टेज लियो वा त्यो मान्छेले मलाई बिट्रे गर्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि लेट्स ट्राइङ टु थिङ्क फ्रम इन्टर्नल आफ्नो साइडबाट चाहिँ आफ्नो लोकस अफ हुन्छ नि आफ्नो साइडबाट चाहिँ लाइक अलिकति ग्रोथ माइन्डसेट राखेर कि मैले के गर्न सक्थेँ, मेरो तर्फबाट के भयो, लाइक मेबी इम्पथाइज गरेर उहाँलाई पनि केही भएको थियो कि भन्ने तरिकाले. बट अगेन लाइक समटाइम्स चाहिँ अब त्यस्तै गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लाइक त्यो भल्नरेबिलिटीलाई ऊ गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ आई थिङ्क बुल्लीहरूले त्यस्तो गर्छन्. त्यो भनेको चाहिँ अब सिरियस हुने हो होइन. अदरवाइज चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यसमा कसैले ओपन अप गरेको कुरामा लाइक ट्रस्ट गरेर अगाडि आएको कुरामा चाहिँ त्यसरी फाइदा उठाउने भन्दा पनि लाइक हाम्रो दिमागको उपज हो जस्तो लाग्छ क्या त्यो कतिवटा कुरा चाहिँ. So yeah, I think that's very true. Like maybe I also feel that हुन्छ नि like if I become vulnerable in front of someone else, they'll take advantage of me because it's my flaw that I cannot trust them नि त. Right. त्यो ट्रस्ट नगर्नु सक्नु पनि त मेरै फ्लॉ हो नि त. सो जब म भल्नरेबल भइरहेको छु, आई एम टेकिङ द्याट रिस्क अफ ट्रस्टिङ देम. द्याट माइट बी केप्ट अर द्याट माइट बी ब्रोकन. तर अब उनीहरूले ब्रेक गर्ने बित्तिकैमा पनि उनीहरूको फ्लॉ त होइन नि त. त्यो त मेरो पनि त आई टोल्ड देम. सो द्याट इज अल्सो समथिङ द्याट आई सुड हेभ बिन माइन्डफुल अफ. त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ नि त त्यो कुरा त. सो यो कन्भर्सेसनलाई ऱ्याप अप गर्दै जाँदा हुन्छ नि, वाट इज वान थिङ द्याट युड लाइक टु सजेस्ट आवर अडियन्स सो द्याट दे क्यान अल्सो इम्ब्रेस vulnerability in their lives? तिमीले अहिले लास्टमा के भन्छ भनेर भनेको कुरा चाहिँ जे भनिरहेको थियो लाइक त्यो त मेरो पनि जस्तो मैले आई सुडन्ट ह्याभ सेयर द्याट विथ देम भन्ने कुराले चाहिँ धेरैलाई प्रब्लम हुँदो रहेछ कि मैले यो कुरा कसलाई भन्ने कसलाई नभन्ने, अनि भनौँ कि नभनौँ, इज हि द राइट पर्सन इज राइट पर्सन भनेर होइन. त्यो कुरामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी बिकम प्रोएक्टिभ नट कि रिएक्टिभ वेन इट कम्स टु सेयरिङ भल्नरेबिलिटिज अर इम्ब्रेसिङ इट पनि के. सो फर इक्जाम्पल जस्तो के भयो भने म लाइक मेरो रिफ्लेक्सनले मलाई के भन्यो लाइक मलाई चाहिँ डर के भन्छ सबै मान्छेलाई म ट्रस्ट गर्न सक्दिनँ, रिस्क हुँदा ट्रस्ट गर्न पनि लाग्यो होइन. मैले धेरैपल्ट सोचिसकेपछि नाउ आई थिङ्क कि ओके यति वर्षसम्म मैले भावनादीसँग काम गरेँ वा महिमासँग मैले काम गरेँ, महिमालाई म ट्रस्ट गर्न सक्छु. सो आई थिङ्क अब चाहिँ आई हेभ बिन वर्किङ विथ हर फर 5 years अनि आई क्यान ट्रस्ट हर भन्न मैले सेयर गर्नु. नाउ द्याट इज प्रोएक्टिभ होइन. मैले इन्टरनलाइज गरेँ, मैले सेयर गरेँ है, द्याट इज प्रोएक्टिभ. अनि त्यस पछाडि अब के हो त मैले ट्रस्ट गरेर सेयर गरेँ, महिमाको हातमा छ कि अब म महिमालाई थोरै हदसम्म इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु. आई क्यानट कन्ट्रोल यु राइट. म गर्न सक्दिनँ नि त. महिमाले गएर अर्कैलाई भावना दिदीलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ भन्न सक्छ होला. अब त्यो भनेको मेरो आउट अफ लाइक कन्ट्रोलको कुरा भयो होइन. नाउ प्रब्लम कहाँ भइदिन्छ भने महिमालाई मैले धेरै चिनेको पनि छैन होला, महिमालाई 5 वर्षदेखि चिनेको हो चिन्न चाहिँ, बट आई हेभ नट वर्कड अन माइसेल्फ क्या. आई हेभ नट थट अबाउट इट प्रपरली. महिमाले आएर मलाई के सेयर गर्यो त, महिमाले आएर भन्न थाल्यो मलाई दिदी मलाई यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो भयो, मेरो रिलेसनसिप हेर्नु न यस्तो भयो. नाउ मलाई पनि त यस्तो सुन्छु म. अब फेरि हाम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भने लाइक काहीँ न काहीँ हामी कनेक्ट गर्छौँ क्या. अनि विदाउट इभन थिङ्किङ इफ आई सेयर द्याट विथ यु, महिमा हो त नि मलाई पनि यस्तै भएको थियो, नाउ द्याट इज रिएक्टिभ क्या. आई हेभ नट थट अबाउट इट प्रपरली एन्ड आई एम लाइक ओपनिङ अप एभ्रिथिङ विथ यू होइन. अब नाउ अब तिमीलाई के हुनसक्छ त, मैले त त्यो त्यति
थिङ्क थ्रु पनि गरेको छैन अनि त्यस पछाडि के हुनसक्छ म त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई मात्रै गर्ने होइन नि त भोलि मलाई आएर अर्को मान्छेले भन्छ म सेयर गर्दै गर्दै जान्छु एन्ड देन आई रिग्रेट के एउटा पहिला पुगेपछि ला मान्छेले मैले भन्नुहुँदैन थियो सो इफ इट्स प्रोएक्टिभ लाइक डिसिजन कि तिमीले सोचेर गरिरहेको छौ आफ्नो लागि रिस्क लिइरहेको छौ एन्ड यु नो द्याट इट सुड बी डन मेरो लागि फाइदा हुन्छ भनेर गरिरहेको छौ भने चाहिँ इट्स फाइन बिकज त्यसले गर्दा तिम्रो प्रोफेसनल पर्सनल लाइफमा अफेक्ट गर्न सक्छ राम्रो हुनसक्छ होइन तर इफ युआर बिङ रियाक्टिभ एन्ड जस्ट लाइक विदाउट थिङ्किङ लाइक सेयरिङ अनि कहिले कहिले त्यो भलनरेबिलिटी नभएको तिम्रो फ्ल पनि त हुनसक्छ नि लाइक तिम्रो एकदमै हुन्छ नि इम्प्रुभै गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ होइन त्यो सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न जान्नु पर्यो के साँच्चीकै यो भलनरेबिलिटी हो कि यो चाहिँ मेरो मैले वर्क नगरेको मेरो हुन्छ नि अनकन्सियस मेरो फ्ल भनौँ न मैले एड्रेसै नगरेको त्यो हो कि भनेर चाहिँ अनि प्लस म प्रोएक्टिभ भइरहेको छु म रियाक्टिभ भइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पायो भने सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है अनि जहिले पनि वेन वी आर बिङ भलनरेबल इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी डोन्ट भिक्टिमाइज आवर सेल्फ बिकज हामी चाहिँ धेरै के गरिदिन्छौँ भने म जस्तो एक्जाम रिलेसनसिपमा पनि मैले त तिमीलाई भनेको थिएँ नि जस्तो के हुन्छ लाइक मलाई चाहिँ एकदम ट्रस्ट इस्यु छ भनेर म भन्छु अनि इफ माई बोयफ्रेन्ड फर गेट्स टु मेसेज मी वान डे अनि आई वुड जस्ट से मलाई त तिमीलाई भनिसकेको थिएँ मलाई ट्रस्ट इस्यु छ भनेर यु इट्स योर फल्ट तिमीले मलाई मेसेज पठाइरहनु पर्छ होइन बट लाइक बी रेडी टु टेक द योर सेयर अफ लाइक मिस्टेक्स पनि के सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इम्प्रेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ होला तिमीलाई करेज पनि आउँछ सो यु विल बी एबल टु पुट द्याट इन्टु लाइक राइट प्लेस जस्तो लाग्छ है अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मेबी आई हेभ टु लर्न अझै फर्दर सो आई थिङ्क यो कन्भर्सेसन कुरा एकदमै मेरो हार्टै टच गरेको पोइन्ट चाहिँ त्यो नै हो लाइक वी हेभ टु लर्न कि लाइक हामी कता प्रोएक्टिभ भएर आफ्नो कुराहरू सेयर गरिरहेको छौँ र कता प्रोएक्टिभ भएर भलनरेबिलिटी देखाइरहेको छौँ र कता चाहिँ आउट अफ लाइक हुन्छ नि रियाक्टिभनेस चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरू सेयर गरिरहेको छौँ बिकज आई टेन्ट टु फल इन द्याट जोन कि म कि त कोही मान्छेलाई ट्रस्टै गर्दिनँ र एकदमै डराउँछु केही भन्नुभन्दा अगाडि कि त म एकदमै ट्रस्ट गर्छु र आई सेयर एभ्रिथिङ विथ देम कि अनि विच समटाइम्स leads me to oversharing stuff with them, which has like negatively affected me sometimes. So that was one portion that I really liked. Like it's so important to like actually think it through. Like कोसँग vulnerable हुने भनेर कुरा पनि अलिकति self aware भएर हामी think through गरेर भयो भने चाहिँ अलि better हुन्छ होला. So thank you so much Bhavna Di for being a part of this conversation. Is there anything that you'd like to share before we wrap up? No, thank you very much for inviting. I would definitely want this cozy conversations to like grow अझै अनि त्यस पछाडि अनि it's very important that we talk about all these kinds of things होइन that especially that has some connection with emotions about being yourself होइन and self love and accepting yourself identity वाला कुरा I think which we kind of like know we should do अनि बट वी डोन्ट डु इट जस्तो क्या सो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर ब्रिङिङ मी हियर सो थ्याङ्क यू So guys, today we are here at Traditional Stay Hotel. So this is a hotel at Patton area, right near the Baglamukhi temple. I'll make sure that I leave the description box, leave the link to this hotel in the description box below so that you guys can come and check this place out. This place is really nice, and I think Bhavna Di's coffee must also be really nice at this place. So if you guys also want to catch some coffee at this place, please do visit here. I'll see you guys in the next episode. Bye. Bye. See you.